Today we can do exercise 12.1. First question. There are three options are there. The first option 3 to the power of negative 2. Then here which law we can apply? A to the power of negative m, that is equal to 1 by a to the power of m. So here 3 to the power of negative 2 we can write as 1 by 3 to the power of 2. So that is 1 by 9. Answer is 1 by 9. Okay. Now second option you listen. That is negative 4 to the power of negative 2. Okay. Here also negative exponent. So the same law we will apply. A to the power of negative m is equal to 1 by a to the power of m. So here 1 by negative 4 to the power of positive 2. Negative 4 to the power of positive 2, that is negative 4 multiplies 2 times. Negative 4 into negative 4 is positive 16. So answer is 1 by 16. Okay. Now the third option you listen. That is 1 by 2 to the power of negative 5. Okay, here also the negative exponent, that is negative 5. When we have negative exponent, we can take the reciprocal of that number and the positive exponent we can give. So reciprocal of 1 by 2 is 2, then positive exponent of negative 5 is positive 5. Okay, so the answer is 2 to the power of 5, that is 32. 2 multiply 5 times. Answer is 32. All of you clear? ഇവിടെയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം ലോയാണ്. എ ടു ദ പവർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എ ടു ദ പവർ ഓഫ് എം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 ബൈ എ ടു ദ പവർ ഓഫ് എം. ഇവിടെ 1 ബൈ 2 തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 ബൈ 2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ 2. ഇനി നെഗറ്റീവ് എം എന്നുള്ളതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് എം ആക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് 5 ആക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പവർ വന്നാൽ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് പവർ ഇട്ടാൽ മതി. 1 ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ 2 ആകും. 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1 ബൈ 2 ആകും. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. സോ അപ്പോൾ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ ആയല്ലോ. നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് second question, main question number 2. Okay, here the question this way: simplify and write the result in power with the positive exponents. Simplify and write the result in exponential form with the positive power. So the first question, the first option, negative 4 to the power 5 divided by negative 4 to the power 8. Okay, here we can see the base are same, negative 4 base are same, but the powers are different. Powers are 5 and 8, that are different. So here we can apply the law a to the power of m. Law is this one, a to the power of m divided by a to the power of n. What is the answer of a to the power of m divided by a to the power of n? That is a to the power of m minus n. So here negative 4 to the power of 5 divided by negative 4 to the power of 8. So we can write as negative 4 to the power of 5 minus 8. That is negative 4 to the power of 5 minus 8 is negative 3. So negative 4 to the power of negative 3. Then ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് write the answer in positive exponent only.
But here we have the negative exponent. Negative 3 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പൊണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ take the reciprocal of this number 1 by negative 4 എന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയ 3 കൊടുക്കാം. So that is 1 by negative 4 to the power 3. That is the answer. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1 by negative 4 whole to the power of 3 എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ്. ബിക്കോസ് 1ൻ്റെ തേർഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 തന്നെയാണല്ലോ. സോ 1 by negative 4 to the power 3 or 1 by negative 4 whole to the power of 3. Okay, that is the first option of question number 2. Now we can move to the next question, that is B of second question, B. Okay, the question is this way: 1 by 2 to the power of 3 whole to the power of 2. So that is simple. 1 by 2 to the power of 3 whole to the power of 2. That is 1 square by 2 to the power of 3 whole square. 1 square is 1. 2 to the power of 3 whole square is 2 to the power of 2 times 3, that is 6. So answer is 1 by 2 to the power of 6. Now next option listen. Here negative 3 to the power 4 into 5 by 3 to the power of 4. Okay, ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? negative 3 to the power 4 into 5 to the power 4 divided by 3 to the power 4. 5 by 3 to the power 4 എന്നുള്ളതിനെ a by b to the power m എന്ന് എഴുതിയാൽ a to the power m divided by b to the power m. Okay, then this 3 to the power negative 3 to the power of 4 and 3 to the power of 4 are same. നെഗറ്റീവ് 3യുടെ ഫോർത്ത് പവർ എടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ആയിരിക്കും, 3യുടെ ഫോർത്ത് പവർ എടുക്കുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ സെയിം. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 5 to the power of 4. നമുക്കൊരു ആൻസർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ മതി, അത് പോസിറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 to the power 4 എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പൊണൻ്റ് തന്നെയാണ്. So last answer 5 to the power of 4. Now we can move to the next question, that is question number D, fourth one. Okay, the question is this way: 3 to the power of negative 7 divided by 3 to the power of negative 10 into 3 to the power of negative 5. Here we can see division and multiplication. So a to the power of m divided by a to the power of n. The same way a to the power of m into a to the power of n രണ്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട്. So first 3 to the power of negative 7 divided by 3 to the power of negative 10 എന്ന് എഴുതുമ്പം 3 to the power of negative 7 minus negative 10. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റു 3 to the power of negative 5 എന്നാണ്. സോ ദർ വി ക്യാൻ ആഡ് പ്ലസ് negative 5. ഓക്കെ, ഇനി പവേഴ്സിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം. സോ വൺസ് മോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 3 to the power of negative 7, ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഓർ ആഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടു ഇൻവേഴ്സ്, ആ റൂള് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് 10 എന്നായി, ലാസ്റ്റ് negative 5 എന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് negative 7 ആൻഡ് negative 5 വി ക്യാൻ ആഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് negative 12. negative 12 ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് 10, ദാറ്റ് ഈസ് negative 2. സോ ആൻസർ ഈസ് 3 to the power of negative 2. പക്ഷേ അത്ര എഴുതിയാൽ പോരാ, ബിക്കോസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആൻസർ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് പവറിൽ എഴുതണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ 3 to the power of negative 2നെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കാൻ 3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 1/3, എന്നിട്ട് പവർ 2 ഇട്ടു.
3 to the power of negative 2 is same as 1 by 3 square. So last answer is 1 by 3 square. Okay, now the next question, that is fifth one. 2 to the power of negative 3 into negative 7 to the power of negative 3. Okay, here you listen. Here the base are different. Base 2 negative 7 are different base, but the powers are same. Powers random negative 3. So here we can apply this law. A to the power of m into b to the power of m. Power random same ആണ്, പക്ഷേ base different ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതുന്നത് a b to the power of m എന്ന. a b to the power of m. എയും ബിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 7 ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി 2 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് 14. സോ നെഗറ്റീവ് 14 ടു ദ പവർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് 3. അവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പവറാണ്, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പവർ അല്ല പോസിറ്റീവ് പവർ വേണം. അപ്പോൾ എന്തെഴുതും? 1 ബൈ നെഗറ്റീവ് 14 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് പവർ 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ആൻസർ 1 ബൈ നെഗറ്റീവ് 14 ടു ദ പവർ 3. Okay, now that second question also we over, so we can move to the third one. Third question, main question number 3. There find the value of the following. That is the question. Find the value of the following. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ പോരാ, ആക്ച്വൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 to the power of 0 plus 4 to the power of negative 1 then into 2 to the power of 2. Okay, yesterday we studied all these laws. 3 to the power 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a to the power 0 ആ ഫോമാണ്. a to the power 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ any number to the power 0 is 1. So 1 plus 4 to the power of negative 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ 1 by 4 എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് 1 കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 1 by 4 to the power 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 4 തന്നെ. ദെൻ ദാറ്റ് ഇൻറ്റു 2 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 4. സോ 1 plus 1 by 4, how can we add? Then anyway here the denominator 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 1നെ 4 by 4 എന്ന് എഴുതാം. ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1നെ 4 by 4 എന്ന് എഴുതി 4 by 4 plus 1 by 4 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇൻറ്റു 4. സോ 4 by 4 plus 1 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 by 4. 5 by 4 into 4. So that to 4 we can cancel. So last answer is 5. So ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ 5 ആയിരിക്കും. Now the next option, that is question number B. So here the question 2 to the power of negative 1 into 4 to the power of negative 1 that divided by 2 to the power of negative 2. Okay, in first question 2 to the power of negative 1 into 4 to the power of negative 1. Then that നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Then one method, 2 to the power of negative 1 means 1 by 2. 4 to the power of negative 1 means 1 by 4. Then that divided by 2 to the power of negative 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 square. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 1 by 2 into 1 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 8 divided by 1 by 2 square, that is 1 by 4. Okay, then two fractions. How can we divide the fraction? So for that multiply with the reciprocal of the second. അപ്പോൾ 1 by 8 into reciprocal of 1 by 4 is 4 by 1, that is 4 തന്നെ. Okay, so this 4 and 8 we cancel, that is 2.
So last answer is 1/2. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ. Then third option of this question, that is 1/2 to the power of -2 plus 1/3 to the power of -2. The next one 1/4 to the power of -2. Okay, here then all exponents are negative. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവ് ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. 1/2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 2, അപ്പോൾ 2 സ്ക്വയറിനായി. 1/3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ 3 സ്ക്വയറായി. 1/4 4 സ്ക്വയറിനായി. So we can add these all values. 2 square means 4, 3 square means 9, 4 square means 16. So 4 plus 9 13, 13 plus 16 is 29. So there the answer 29. Now we can move to the next question. That is here also some more options, 2 more options. So listen now. Now question number D. The question this way: 3 to the power of -1 plus 4 to the power of -1 plus 5 to the power of -1 whole to the power of 0. അപ്പോൾ ഹോൾ ടു ദ പവർ 0 ആണ്. അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ടു ദ പവർ 0 എന്ന് വന്നാൽ ഏത് നമ്പർ ടു ദ പവർ 0? എ ടു ദ പവർ 0 ഈസ് 1. സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണ്ട. പവർ 0 എന്ന് കണ്ടാൽ ആൻസർ 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി 3 ടു ദ പവർ ഓഫ് -1 4 ടു ദ പവർ ഓഫ് -1 ഒന്നും അവിടെ നോക്കണ്ട. എ ടു ദ പവർ 0 1 ആയതുകൊണ്ട് എനി നമ്പർ ടു ദി പവർ 0 ഈസ് 1. So next question, -2/3 whole to the power of -2, വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പവർ 2. So here you listen. -2/3 to the power of -2 എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് പവർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ -2/3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ 3/-2 അല്ലെങ്കിൽ -3/2 എഴുതിയാലും ഓക്കെ. 3/-2 -2/3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ. ഇനി അതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് പവർ പോസിറ്റീവ് പവറായി. മനസ്സിലായല്ലോ. -2/3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ 3/-2. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പവർ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് പവറായിട്ട് എഴുതാം. ദെൻ ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് 2 എന്നായി. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം. ഒന്നുകിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ടു ദ പവർ ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ആകും. സോ 3/-2 ദ ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് 4 എന്നായി. അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതും? 3യുടെ 4th പവറും -2ൻ്റെ 4th പവറും. 3യുടെ 4th പവർ ഇതിനെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 3 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4. 3 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ 4 ടൈംസ്. 3 ടൈംസ് 3 9, 9 ടൈംസ് 3 27, 27 ടൈംസ് 3 81. സോ 81 വരും. ഇനി -2 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4. ഇവിടെ പവർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി -2 ടു ദ പവർ 4 എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് 2 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4 എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. 2 ടു ദ പവർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16. സോ ആൻസർ ഈസ് 81/16. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Here evaluate the first option, 8 to the power of -1 into 5 to the power of 3 divided by 2 to the power of -4. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ ചെയ്യാം. ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിക്കാം. 8 to the power of -1. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് പവർ വരുന്നതെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള നെഗറ്റീവ് പവറിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. കാരണം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണല്ലോ.
8ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1/8 എന്നായി. 1/8 ടു ദ പവർ 1 എന്നായി. ഇനി 2 ടു ദ പവർ ഓഫ് -4ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ 2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് 2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 എന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 വരുമ്പം ആ 2 ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും. സോ 2 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4 എന്നായി. ദെൻ ഇൻറ്റു 5 ടു ദ പവർ ഓഫ് 3. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. എപ്പോഴെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് പവറാക്കി ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് പവറാക്കി ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? 2 ടു ദ പവർ ഓഫ് 4 ഇൻറ്റു 5 ടു ദ പവർ ഓഫ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. വേണമെങ്കിൽ ഈ 8നെ 2 ടു ദ പവർ 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ടു ദ പവർ 4ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ എഴുതാം. 2 ടു ദ പവർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ടൈംസ് 5 to the power of 3 divided by 8. 8 and 16 we can cancel, that is 2. So last answer is 2 into 5 to the power of 3. 5 to the power of 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 times 5 25. 25 times 5 125. അപ്പോൾ 2 into 125, that is 250. That is the answer. Okay, now there is one more option, that is this one. 5 to the power of -1 into 2 to the power of -1 into 6 to the power of -1. ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണു, ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5 to the power of -1 ഇൻറ്റു 2 to the power of -1 ഇൻറ്റു 6 to the power of -1. എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവ് പവറാണ്, അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും 1/5. ദെൻ 1/5 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു 1/6. എല്ലാ പവറും ഫസ്റ്റ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. 1/5 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു 1/6. 5 times 2 10 ആണ്. 10 ഇൻറ്റു 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60. സോ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 1/60. ഓക്കെ, these all are very simple questions. If you know the formulas, that laws, then everything is very simple. Okay, now we can move to the fifth question. The question is this way: find the value of m. Find the value of m. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 5 to the power of m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 to the power of -3, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 to the power of 5. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം. ഓക്കെ, സോ a to the power of m ഡിവൈഡഡ് ബൈ a to the power of n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a to the power of m മൈനസ് n. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം 5 to the power of m മൈനസ് -3, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 to the power of 5. ഓക്കെ, സോ 5 to the power of m മൈനസ് -3 എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 5 to the power of m plus 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 to the power of 5. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബേസ് സെയിം ആണ്, രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് 5 ആണ്, അതുകൊണ്ട് പവേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവേഴ്സിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. 5 to the power of m plus 3 5 to the power of 5 ആണെങ്കിൽ m plus 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. m plus 3 5 ആണെങ്കിൽ m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 മൈനസ് 3. സോ വാല്യൂ ഓഫ് m ഈസ് 2. Okay, there is only 2 more questions, so we can complete. Now next one, question number 6. അവിടെയും ഇവാലുവേറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് വൺ. സോ ഹിയർ 1/3 to the power of -1 minus 1/4 to the power of -1 whole to the power of -1.
ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നെഗറ്റീവ് പവറാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം. 1/3യുടെ നെഗറ്റീവ് പവർ എടുക്കുമ്പോൾ 3 to the power of 1 ആയി. ഇനി 1/4ൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പവർ എടുക്കുമ്പോൾ 4 to the power of 1 ആയി. ദെൻ ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് -1. ദാറ്റ് ഈസ് 3 to the power of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3, 4 to the power of 1 4. അപ്പോൾ എന്താകും? 3 - 4 എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ 3 - 4 ഈസ് 3 - 4 എന്ന് എഴുതാം. 3 - 4 ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് -1. We know 3 - 4 is 1. So 1 to the power of -1, that is, -1 to the power of -1 എന്നാണ്. -1 to the power of -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/-1 to the power of 1. Okay, so that is -1 itself. 1/-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 അല്ലേ. -1ൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പവർ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ -1 അല്ലേ. 3 - 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1, അതുകൊണ്ടാണ് -1 to the power -1. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പവർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 1/-1 to the power of 1. 1/-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് -1. Okay, here the next question listen, that is second option. Here 5/8 to the power of -7 into 8/5 to the power of -4. ഇനി രണ്ടിടത്തും നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 8/5 to the power of 7 into 5/8 to the power of +4. So that is 8 to the power of 7 divided by 5 to the power of 7 into 5 to the power of 4 divided by 8 to the power of 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം പവേഴ്സ്, സെയിം ബേസ് വരുന്നതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു 8 to the power of 7ഉം ഇവിടെ ഒരു 8 to the power of 4ഉം ഉണ്ട്. അത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം 8 to the power of 7 - 4 എന്നാവും. കാരണം ഡിവിഷനാണ്. 8 to the power of 7 divided by 8 to the power of 4 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പവേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ 5 to the power of 4 മുകളിലുണ്ട്, താഴെ 7 ഉണ്ട്. സോ 4 - 7 എന്നായി. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താകും? 8 to the power of 7 - 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 to the power of 3 into 5 to the power of -3 അല്ലേ. 4 - 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ്. സോ 5 to the power of -3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ, ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലേ ആയുള്ളൂ. ആക്ച്വൽ ആൻസർ എഴുതണം. 8 to the power of, ഇതിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 8 to the power of 3 divided by 5 to the power of 3. കാരണം 5 to the power of -3 ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/5 എടുത്തിട്ട് പവർ ഓഫ് 3 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആൻസർ എഴുതണം. 8 to the power of 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 multiply 3 times, that is 8 times 8 64. 64 times 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 512 divided by 5 to the power of 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 times 5